ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับไปที่ไหนก็ได้ยินแต่คนร้อนร้อนร้อน Well, usually those days when you may see that you go anywhere in Hanya, anywhere in Thailand, you say so hot. ก็ติดตามข่าวนะครับปกติแล้วเนี่ยช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็ประมาณสงกรานต์หรือหลังสงกรานต์นะฮะอุณหภูมิจะขึ้น40องศานะครับแต่ปีนี้ก่อนสงกรานต์นะครับอุณหภูมิทะลุ40ไปแล้ว Usually if you follow the news, before and after Songkran, the temperature, the average temperature around Hagya is usually like 40 degrees. But now today, the news says that it's over 40 already. ครับก็เหมือนเพลงที่คุณอาเชื่อนะครับได้ร้องไปทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็มีองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ Just like what Usher said a while ago, what he sang, above all, there is God. ครับแม้อากาศจะร้อนนะครับเราอยู่ที่นี่พระองค์เจ้าก็ยังทรงอยู่กับเรา Even though the heat is, destroying everything and killing all of us, but then there's still God among us all. ครับมีหลายคนนะครับอากาศร้อนอาจจะอารมณ์ร้อนนะครับความคิดก็อาจจะร้อนรุ่มไปด้วย And for some of us, this heat is actually affecting what our actions and our heat inside, and we actually, become hot-tempered. ครับบางคนอาจจะงุนงิดนะครับบางคนอาจจะคิดในทางที่ไม่ดี We can be easily frustrated nowadays because of the heat. ครับก็มีวันหนึ่งนะครับผมเดินออกไปหน้าบ้านตรงข้ามมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาก็ร้องตะโกนว่าประเทศไทยอากาศเย็นสบาย One day, while I was walking in front of out there and in front of the church, I saw one guy and he said, "Oh, Thailand, it's so cool." ก็เมื่อผมได้ยินนะผมก็คิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดนี่มันร้อนเหงื่อข้างหลังเปียกหมดแล้ว And I was like so confused, and I was looking at him. Okay, I was like sweating, my back sweating, and I was like wet, and he's saying that it's so cool. This is not right. หลังจากนั้นก็คิดมองคิดในมุมกลับไหมกับเราก็ดีเหมือนกันนะ And then I thought again, I think yeah, he has a good perspective, of everything else. ครับเมื่อวันก่อนนี้พวกเรานั่งอยู่สนามบ้านข้างๆบ้านผมคุณแคทตี้ก็บอกโอ้ยอากาศร้อน The other day, I was like sitting in front of the yard of my house, and Kathy said, "Oh, it's so hot." แล้วก็พอนั้นก็เราก็เห็นเมฆสีดำลอยมานะครับก่อนเหมือนฝนจะตก And then suddenly, like dark clouds started coming towards our direction. แคทตี้ก็ถามอาจารย์เหลืออีกกี่นาทีประมาณกี่นาทีฝนจะตกลงมาฮะ And then Kathy asked me, "Pastor, how many minutes do you think it would stop raining?" มันไม่ตกนะฮะ And then it didn't rain. แต่ผมก็ไม่ตอบว่ากี่นาทีมันจะตกผมบอกมันอาจจะไม่ตกนะครับ Well, I didn't answer her question because I thought, I was thinking it might not rain actually. เมื่อวานนี้นะครับตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเรามีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กที่มาเรียนVision Bible School นะครับฝนก็ได้ตกลงมา Yesterday about 1:30 we were giving like certificates for the students who were in the vacation Bible school, and then the rain started at that time. ขอบคุณพระเจ้าเมื่อคืนแล้วก็วันนี้ทำให้อุณหภูมิที่ร้อนมากๆก็ได้ลดลง Thank God for that rain. It actually lowered down the temperature today. โอเคครับในวันนี้มันเป็นสัปดาห์แรกของไตรมาสใหม่ไตรมาสที่2ของปีนี้ Well, it's actually the first week of the 13 weeks. ครับก็ทุกๆไตรมาสนะครับควอเตอร์แรกไตรมาสแรกอาทิตย์แรกนะครับเราก็จะมีพิธีมหาสนิท And the first week of every quarter we'll usually have the communion service. ครับผมจะอธิบายพิธีมหาสนิทนะครับไม่ใช่เทศนาหมายถึงอะไรแล้วผมก็จะอ
ธิบายถึงขั้นตอนว่าเราทำอย่างไร I'm not going to give a sermon today, but I'm just going to give you like a brief summary, a brief information about the communion service, about the meaning, and how it goes. ครับพิธีมหาสนิทหรือศีลฤกษ์เป็นการผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างผู้เชื่อกับพระเยซูคริสต์เจ้า Actually, communion service is the act of, showing the relationship between the believer and God. เป็นการผูกพันคริสเตียนให้มีสามัคคีความซึ่งกันและกันเพื่อรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกัน And this relationship actually shows unity among our brothers and sisters with God. พิธีมหาสนิทเราจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสต์และพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อมนุษยชาติ So this communion service is just a remembrance of how Jesus died for us all. การได้ร่วมโต๊ะเสวยกับพระเยซูคริสต์เป็นภาวะที่ทำให้จิตวิญญาณของเราได้รับประสบการณ์อันสูงสุด Having a time to eat with God is actually a moment of peace. ไม่มีการประชุมนมัสการอื่นใดมีค่าเท่ากับพิธีมหาสนิท And there's no greater conference than this communion service. แต่น่าเสียดายที่หลายคนได้ทำให้พิธีอันสูงส่งนี้กลายเป็นพิธีที่ไร้ความหมาย But sadly, a lot of people, and nowadays, communion service is being destroyed, and nobody knows its actual meaning anymore. ครับในคริสตจักรเซเวียร์อลิติสของเราพิธีมหาสนิทเราแบ่งออกเป็นสองส่วน Well, communion service with our Seventh-day Adventists, we actually have two parts. ครับส่วนที่หนึ่ง First part, เรามีพิธีล้างเท้า we have the foot washing. ล้างเท้าเนี่ยหมายถึงการถอดตน Well, this foot washing actually shows humbleness. ครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องการถ่อมตัวถ่อมตน And Jesus was the greatest example of humbling oneself. เราที่เป็นคริสเตียนผู้ติดตามพระเยซูคริสต์เราจะต้องเป็นผู้ที่ถ่อมตนเป็นผู้ที่ถ่อมตน And us Christians, servants of God, we should actually show humbleness. ครับและหลังจากพิธีล้างเท้าแล้วเราก็จะเข้ามาเพื่อที่จะร่วมรับการกระทำการของพระนามพระองค์ And after the foot washing, we have the partaking of bread and wine. ครับในส่วนที่สองที่เราจะรับการกระทำการกับน้ำพระองค์เนี่ยเราก็ขั้นที่เริ่มแรกนะครับเราก็จะเดินเข้ามานั่งนะครับในโบสถ์ And the second part where we will take the bread and wine together, the first thing we do is we come inside the church and you can be seated. ครับโบสถ์ที่ใหญ่แล้วก็เก้าอี้เพียงพอเราจะนั่งแถวเว้นแถว And if the church is big enough and there's enough members, we actually sit like row, and then the row after the next row behind, we leave one space, we leave one row. ครับเพื่อที่จะง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะแจกขนมปังกับแจกน้ำ So that the deacons and deaconess could actually give easily. ครับแต่โบสถ์เราสถานที่ไม่พอนะครับถ้าเรานั่งอย่างนั้นเราก็นั่งปกติเหมือนที่เรานั่ง But our church is not that big, so we don't have to leave one row. Just sitting everywhere. เรามานั่งในโบสถ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะร้องเพลงโปรดประทานทิพย์อาหารครับข้อที่หนึ่ง And once we're seated, we start with Break Down Bread of Life, the first stanza. ครับเมื่อร้องเพลงโปรดประทานทิพย์อาหารข้อที่หนึ่งเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดผ้าคลุมขนมปังกับน้ำ And after that first stanza, we take out the cloth that is on the wine and the bread. ครับหลังจากนั้นนะครับผู้ปกครองโบสถ์ก็จะอ่านข้อพระคัมภีร์นะครับแล้วก็คุกเข่าอธิษฐานขอบพระคุณขนมปัง And the elders will start reading the Bible text, and then we start praying. ครับหลังจากนั้นเราก็จะหาขนมปังแล้วก็แจกให้กับพี่น้องสมาชิก And the breaking of bread, and we will distribute it. แล้วก็กินเพื่อระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์ And we partake it to remember God, Jesus. แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะร้องเพลง
โปรดประทานทิพย์อาหารข้อที่ And then we will sing break the bread of life for the second stanza. 2ครับพอจบเพลงนะครับก็จะอ่านข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงน้ำองุ่น And after that, we'll start reading the Bible text that will talk about the wine. แล้วก็คุกเข่าอธิษฐาน And we'll kneel down and pray. แล้วก็แจกน้ำองุ่นแล้วก็ดื่ม And we'll also distribute it. และหลังจากนั้นก็เก็บแก้ว And after that, we will get back the glasses, the cups, แล้วก็เจ้าหน้าที่ปิดผ้า and covering of the bread and wine. แล้วเราก็ร้องเพลงโปรดประทานทิพย์อาหารข้อที่ And we will sing the third stanzas. 3และเราพอจบเพลงเราก็อธิษฐานจิต And after that, we have to close in prayer. นี่คือขั้นตอนแล้วก็พิธีมหาสิทธิ์ที่เรา So จัด that ขึ้น is the actual procedure in our church. ครับในพิธีมหาสิทธิ์ก็ไม่มีข้อห้ามใด Well, in the communion service, there's actually no restrictions. ๆก็ในนามของศิษยาภิบาลแล้วก็โบสถ์เซเวียร์ที่ผ่านเนี่ยขอเชิญพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมพิธีนี้ Well, in the name of Hatyai Church, we'd like to invite all of you to come and with us here and join our communion service together. ครับก็ขอเด็กๆนะครับ ซึ่งเขายังไม่รู้ความหมายอะไรก็ยังไม่ต้องให้เขามีส่วนร่วม Well, for those children who are not yet old enough, you don't have to join the communion service. สำหรับท่านที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็จงให้ท่านได้พินิจดูในใจของตนเสียก่อนว่าท่านจะร่วมหรือไม่ร่วมในพิธีนี้ And for us adults, before you join the communion service, let us all search our hearts first, whether if you want to join it or not. และให้ทุกท่านนะครับที่ทำและเข้าร่วมในพิธีนี้ก็จงให้ท่านได้ทำพิธีแล้วก็ระลึกถึงพิธีมหาสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ And for those of you who join, let us all remember Jesus as we do it, and please keep it holy. เพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า So that we may walk in steps of Christ. โอเคครับขอให้พี่น้องทุกท่านได้เดินออกไปนะจับคู่นะครับผู้หญิงก็อยู่ข้างในนะครับผู้ชายก็อยู่ข้างนอกให้ท่านเสร็จแล้วนะครับเมื่อท่านเสร็จแล้วก็ให้กลับเข้ามานั่งในโบสถ์นะครับ So we'd like to invite all of you to join us with the foot washing. For the ladies, you can stay inside, and for the men, outside.